ସେ ରମେଶ ଜେନା ବୋଧେ ଘୋଷି ଦେଇ ଆସିଛ ତା ନାଁଟିକୁ। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 13% ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଏବେ ବି ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ବସିନି। ଗତ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମାସର ବିଲ୍ଟି ଆଣିବେ, ଏ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ ମାସ, କାରଣ ଏଟା ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଲାଗୁ ହେବ, ଏପ୍ରିଲ ପରେ ମେ ମାସରେ ବିଲ୍ଟି ଆଣିବେ। ଏ ଦୁଇଟାକ ବିଲ୍କି ମିଶାଇ ଦେଖିବେ, ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଏଥିରେ ସେୟା ଅଛି। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये जो क्षयक्षति से तो कमी कमी जाकरी 12-14% पहुँचला और से समय उपभोक्ता उपरे चाप बढ़ी बढ़ी जादी 5 किलोवाट व्यवहार कली ताले मत मासक 100 टंका देवा पड़ो। तारिफ देवी ता संगे 100 टंका भी देवी। ये कथा मत आमको देखा पड़ू। स्मार्ट मीटर बसैवा कथा, स्मार्ट मीटर को लोके विरोध करते, एवं कहुच्छे स्मार्ट मीटर को ऑडिट करा जीवो। जे समस्त पैसा जो हाथ में नौ कंपनी माने तार गोटे ऑडिट करा जाऊ। से ऑडिट क्या द्वारा हम ना सीएजी द्वारा करा जाऊ। किछि नहीं एथिरे कोटिए पैसा मिलबार नहीं फायदा। जहाँ जेपरी आगुरी शोषण होता से सब सरकार शोषण कर कंपनी शोषण करुच्ची। ओआरसी मत भावुची आम बुझेबार ओआरसी की कौट गोटे त्रुटि रही जाइए, ओआरसी बुझीबार कौट गोटे त्रुटि रही जाइए। गतकाली मार्च 24 तारिख रे राज्यर रेगुलेटरी कमिशन इलेक्ट्रिकल ओआरसी एक डिसीजन देइछंती, जो मतामत अनुसार राज्य में वर्तमान कहुचे दर बढ़िबो नहीं। इलेक्ट्रिक तारिफ दर जो यूनिट कॉस्ट थिला जहाँ थिला से अच्छी आ बढ़िबो नहीं। गत 7 वर्ष धरिकी एका दर रही आसी, कारण लोक मान सचेतनता लोक मान दाबी फल पूर्व व्यवस्था रही आसी वर्ष रही किछि लाभ है नहीं कौन से जड़े उपभोक्ता। तार कारण हूँ गत वर्षर एप्रिल मासर बिल्टी आनिबे, ए वर्षर एप्रिल मास, कारण एटा एप्रिल 1ରୁ लागू हम, एप्रिल पर मे मासरे बिल्टी आनिबे। ये दुईटाक बिल की मिसाई देखिए, से जहाँ जहाँ थिला एथिरे सेया अच्छी, एका समान भाव में अच्छी। शोषणर धारा कौन सी जगार कमी नहीं। जो कंपनी जो शोषण वितरक कंपनी जो उपभोक्ता मान शोषण करुवार जो धारा जो प्रकटता ताहा कौटी कौन सी जगार कमी नहीं, बा लोक कौन सी उपशम देवा भाई व्यवस्था ना। सब जहाँ थिला से अच्छी। तेणु दुखर सहित कहवाक पड़ुछि जेतोले लोकसान कमी, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये जो क्षयक्षति से तो कमी कमी जाकरी 12-14% पहुँचला और से समय उपभोक्ता उपरे चाप बढ़ी बढ़ी जाइए। सहित आम दीटा कथा देखुचु, बारंबार कही आसीचु जे बड़ कथाटी हूँ तुम जदि गोटे जिनस नौ फिक्स चार्जेस, इलेक्ट्रिक फिक्स चार्जेस बोली गोटे अच्छी, किलोवाट पिछा ता ना लिखाई फिक्स चार्जेस गोटे निर्दिष्ट दर रहिबो, किंतु एमाने किलोवाट पिछा 20 टंका लेखा नौछंती। मु जदि 5 किलोवाट व्यवहार कली ताले मते मासकु 100 टंका देवा पड़ो। तारिफ देवी ता संगे 100 टंका भी देवी। ये कथा मत आमको देखा पड़ू रही थिला ता अच्छी, से किसी परिवर्तन घटी ना। परिवर्तन घटी ना गवर्नमेंट नौथुबा ईडी जोटा सरकार जो ड्यूटी नियंती से भी किसी परिवर्तन घटी ना। दुईटी कथा कहुई जे जो समस्याटी उपजी था गोटे हूँ एडिशनल सिक्यूरिटी डिपोजिट आम समस्त लोक पड़ा। ए वर्ष ताहा पड़ो ना। तार कारण हूँ कौन सी जेहेतु भड़ा बढ़ला ना, तारिफ बढ़ला ना, से दृष्टि जदि तारिफ न बढ़ी ताहले आउ एडिशनल ड्यूटी पड़ो ना। ये है गोटे कथा, से लोक मैंने जानवा दरकार। द्वितीय कथाटी हूँ जे जदि ये जो गोटे कहला जे स्मार्ट मीटर बसैवा कथा, स्मार्ट मीटर को लोके विरोध करते, एवं कहुच्छे स्मार्ट मीटर को ऑडिट करा जीवो। ता अर्थ लोकंकर विश्वसनीयता फेरी आसीबो। से कथा नहबा पर्यंत लोकंकर विश्वसनीयता बा उपभोक्तांकर विश्वास केबे फेरिबो नाही कंपनी बा ओआरसी उपरे। तेणु ता कार्यकारी हैला परे
ଅଡିଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ଯଦି ORC ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ଲୋକେ ହୁଏତ ମିଟର ବସିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ମିଟର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଡିସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରସ୍ତ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବା ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ବିଲ୍ ସହିତ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏ କଥା ଆମେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁ, ଏକଥା କହୁଛୁ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ORC କି ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲୁ। ORC ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଥିଲୁ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ତରଫରୁ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଯେଉଁ ହାଟରେ ନେଉଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପାନୀମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଅଡିଟ୍ କରାଯାଉ। ସେ ଅଡିଟ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେବ ନା CAGଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉ। ଯାହା ହଉ ଖୁସିର କଥା ଏ CAGଙ୍କର ଅଡିଟ୍ ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ ୟାକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ ହୋଇଛି ତା ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ବାହାରିଛି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ କି ଦରକାର କୋଡ୍ ସବ୍ କୋଡ୍ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧହୁଏ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ CAG କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁକି CAGର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଏ କଥା ହେଉଛି ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି CAGଙ୍କର ଏଇ କଥାଟିର ଅଡିଟ୍ କରାଯିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି। କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମିଳିବାର ନାହିଁ ଫାଇଦା। ଯାହା ଯେପରି ଆଗରୁ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଏଇଟା ORC ପାଖରେ ଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଅଛି 200 ୟୁନିଟ୍ 300 ୟୁନିଟ୍ ସେ କହିଥିଲେ ମାଗଣା ଦେବୁ ଯୋଗେଇବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫାଙ୍କିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବଢ଼ିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ଇଡି ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ପଇସା ନ ନେଉଥାନ୍ତେ ସେଥିରେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ପଇସା ସବୁ ବିଲ୍ରେ ଅଛି। ସବୁ ସରକାର ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଶୋଷଣ କରୁଛି ଏବଂ ORC ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ବୁଝେଇବାରେ ORC କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ବା ORC ବୁଝିବାରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ପଇସା ନ କମେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେଇ ସମାନ ଭାବରେ ଯାହା 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରିକିରି ରହି ଆସିଥିଲା ସେଇ ପଇସା ରହିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ସରକାର ମାନେ କହି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମାଗଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେବୁ। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ମାଗଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ 30 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 70 ଟଙ୍କା ଦେବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମାସକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1 ୟୁନିଟ୍ରେ ତା ଘରେ ବିଜୁଳି ଜଳିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଘୁରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ବରେ ସେ ହୁଏତ ତାର ଗୋଟାଏ ୟୁନିଟ୍ରେ ଗୋଟାଏ ବଲ୍ବ ଜଳିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା 70 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି 30 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ସେ 60 ୟୁନିଟ୍ ବା 100 ୟୁନିଟ୍ କଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଟା ବଢ଼ିଯିବ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, 350 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଲାରିଫିକେସନ୍ ସଠତା ରହିବ ନାହିଁ, ଚଞ୍ଚକତା ରହିବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ଲେନ୍ ବା ସରଳ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ହେବ। ଏ କଥାଟା ଆମେ ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସେ ଦାବି ହାସଲ କରିବାରେ ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠି ଆମର ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଛି ବା ORC କି ବୁଝେଇ ପାରିନାହୁଁ ବା ORC ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। କଂଗ୍ରେସ ବଢୁଛି ନା ଛିଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? ମୋ ମତ କ'ଣ, ଯିଏ ବୁମ୍ ଧରିକି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ଭାବରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛନ୍ତି ଟା, ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠୁ ନେଇପାରିବେନି, ଓପିନିଅନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ନୂଆ ଲୋକ ଧର ନିମାପଡ଼ାରୁ ଏବେ ମିଶିଲେ ରମୁପାତ୍ର ମିଶିଲେ, ସେମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ବି ହେଇନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ବିଜେଡି କି 24 ବର୍ଷ ଦେଖିଲୁ ବା ବିଜେପି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ତାରା ବାହିନୀଙ୍କ ପଟେ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ବିନା କଂଗ୍ରେସ ସେଠି କିଏ କହିଲା ରମେଶ ଜେନା ରମେଶ ସେଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରମେଶ ଜେନା ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ତାପରେ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ସେ କେମିତି ଜିତିକି ଆସୁଛନ୍ତି କୋଉ ଦଳରେ ରହିକିରି ସେଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଯୋଉ କହିବା ନା ସେ କଥାଟା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରମେଶ ଜେନା କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ କେତେବେଳେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିତିକିରି ଆସିବେ ସେ ଜାଗାରୁ କଟକରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୁଖିଆ ବୁକିଂ ଥିଲେ ସିଏ ବି ମୁକିମ ସେମିତି ମୁକିମ ଯଦି ନଥାଇକିରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଯାଇକିରି ବିଜେପିରେ ବା ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ନ୍ତୁ ବା ଯାହା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜିତିକି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ତାଙ୍କର ତାକତ ଉପରେ ସେ ଜିତିଥିଲେ ନହେଲେ ଜାଣିବା କଂଗ୍ରେସ ତାକତ ସେ ଜିତିଥିଲେ ଏହା ଦେଖିବାର ଅଛି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ରମେଶ ଜେନା ବିନା ଭୋଟ ସୁଖିଆ ଭୋଟ 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 ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କହିବା ଏବେ କହିହେବନି କହିବା ନାହିଁ ଏବେ କହିଲେ ସେମାନେ ହସିବେ କହିବେ କ'ଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଜାଣିଗଲେ ସରୁ ଭୋଟ ସରୁ ଭୋଟ ତ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି ତାହେଲେ। କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି ଠିକ୍ ପଡ଼ିବ ସେଟା ଭୋଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା ଆଉ ଆକୁ ବିଜେଡି କାନ୍ଧରେ ନାଉ ହବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ସଭାପତିଙ୍କର ବିଜେଡ଼ିର ପୁଣି ମିଶୁନାହାନ୍ତି କି ବିଜେଡ଼ି ଆଜି ବୋଧେ ରଘୁ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ନା କିଏ ସବୁ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଚିହ୍ନୁଛି ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାମପନ୍ଥୀ ଚିନ୍ତାରେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେକୁଲାରିଜିମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ସାମିଲ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଲାଭ ଉଠାଇବ କଂଗ୍ରେସ ଏଇ ଗଠବନ୍ଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦତ 2029 ଆସିବ ନ ଆସିବ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେଇଟା କୌଣସି ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ କାରଣ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଧରି ବସିନି ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ପାଞ୍ଜି ଧରିକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଇଏ ଧରିକିରି ବସିନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଇକିରି କହିବି କିମ୍ବା ଝିଣ୍ଟି ଶାସନ ବା ଏ କେଉଁ ଇଏ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯେ ହଁ ଆସିଗଲା 50ଟା ଲୋକ ଆସିବେ ନ ଆଇଲେ ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇବି ସେମିତି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ ବିନା ବି ରହିବ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନ ଥିଲା ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ 13% ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଏବେ ବି ରହିଛି ଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ରମେଶ ଜେନା ବୋଧେ ଘୋଷି ଦେଇ ଆସିଛ ତା ନାଁଟିକୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ସେ ରମେଶ ଜେନାକୁ ଘୋଷି ଦେଇକି ଆସିଛ ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆସିଥିବ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେମିତି ପଚରା ଯାଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ସଂଗଠନ ବେଳେ ପଚାରିଲା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇ ପଚରା ଯାଏ ନାହିଁ